وعلى آله الذي هدانا بعبده الهدى من دعانا إليه بالهدى وقفنا لبيك يا من دلنا وفعلنا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع السلام وهبانا صلى الله عليه الأطهار معين سر الأسماء وهم سر النجاة صلى الله عليه صحابتك الكرام مهدديك أسبحوا لصلاته عنوانا صلى الله عليه لهم بسر والله ما ذكر الحبيب لنا المحب إلا وتحاول به النجوانا المحبون الذين عليهم الرسل عنا فارسها صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به استعشوا وأذهب ضانا صلى الله عليه الأموال تشتاق للماء وتعز نسأل ربنا رضوانا صلى الله عليه المحبين كذا فاسمع لناسي المشفع وجه في الآذان صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده النبي في ذكره عن ذكره منانا ورحمة المولى تأمل مولاه فليفرحوا واغضوا به فرحانا مستمسكا بالقوة الوسطى ومعتصما بحبل الله من أنسانا واستشمرا أنوارا من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين الطغاة وبين ماء فاستبق من غفلة عنا وكن يقظانا واقبل إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيات مصانا لم تفترق من صحبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا فأنا خيار من خيال وتخرجت من نكاه لإله ربنا وهذا الله هداه تراه وما ضرر مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوفيق رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
الشمس الحور
الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وعليك الله صلى مرحبا وبدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وفي فضل ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله بفضل ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم الذي يا رب يا الله شفعنا بالمصطفى اجمع يا الله بفضل ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وفيه فانظر إلينا يا الله واهدنا بكل موضع يا الله بفضل ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وقنا كل البلايا يا الله والخلافات وارفع يا الله بفضل ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وارفع على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب كثنا في حياة عطال يوما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واهدي بالعمر بحسننا واحسن الأخرى ورجاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تشاء له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد القرى وآله والصحابة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان ومن يهيج الأثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا إليه حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا امتددنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا وردانا لواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا
وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجعلنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصلاة أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi nafa'a wal intifa' was tadabur wal tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassul fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita ambilkan karya Minhajul Abidin, karya Imam Al-Ghazali. Kemarin sudah dibaca kan? Sudah. Yang kita bahas di pertemuan yang lalu, jika ditanyakan fi madaris ulama al-akhirah wa ribatat as-sufiyah saliki tariqil akhirah wal qaum fiha, tentang sekolah-sekolah atau ribat pondok pesantren yang dibangun oleh ulama-ulama akhirat, oleh para sufi, sehingga di dalamnya dan tinggal di dalam pesantren itu yang pastinya di dalamnya terdapat banyak orang. Apakah ulama-ulama akhirat itu tidak melakukan hal yang berlawanan dengan perintah Allah? Imam Ghazali kemudian menjelaskan sesungguhnya didirikannya pesantren-pesantren tersebut itu justru karena mereka menyikapi perintah Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah atau mengucilkan diri atau menyendiri dari manusia, sebab di dalam pesantren itu justru terdapat uzlah yang ideal, kata Imam Ghazali. Yang pertama, mengucilkan diri dari masyarakat pada umumnya. Di dalam pesantren itu berkumpul orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama, yaitu menuntut ilmu dan sama-sama bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam pesantren itu walaupun banyak orang mengucilkan diri berkumpul di dalam pesantren itu, walaupun mengucilkan diri, mereka masih tetap bisa melaksanakan perintah-perintah agama seperti sholat berjamaah, sholat Jumat bersama, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Perintah-perintah berjamaah di dalam Islam itu masih tetap bisa mereka
laksanakan. Dengan begitu, maka justru pesantren itu merupakan wujud dari uzlah yang ideal, kata Imam Ghazali. Kemudian fa'idila, Ya. fama halul muridin ma'al mujtahidina wal murtadina ayashabuhum am ya'tadiluhum. Jika dikatakan, jika ada pertanyaan lagi, bagaimana sebaiknya yang dilakukan oleh seorang murid yang ingin mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sebaiknya kondisi yang paling tepat untuk seorang murid ini terhadap al-mujtahidin. Al-mujtahidin ini orang-orang yang bersungguh-sungguh menundukkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami dalam Al-Quran, pasti kami tunjuki jalan menuju kami, jalan petunjuk menuju kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mujtahidin, bagaimana kondisinya seorang murid terhadap orang-orang yang bersungguh-sungguh menundukkan nafsunya di jalan Allah, maksudnya atau wal murtadin. Al-murtadin yaitu orang-orang yang melakukan riyadhah. Al-murtadin itu melakukan riyadhah. Ya sama, orang-orang yang sedang mengolah jiwanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Riyadhah itu olahraga. Tapi ini bukan olahraga, olah jiwa. Nah, jadi riyadhah itu ada dua, olahraga, tapi riyadhah yang jarang dilakukan orang itu olah jiwa. Olahraga semua orang lakukan, rajin semua, di post di media sosial. Saya sudah naik sepeda berapa 100 kilo. Nah, hari ini saya diet, nggak makan meninggalkan berapa gram, berapa ons. Ada lagi di sebelah sana olahraga juga, angkat besi, angkat berat. Ada lagi di sebelah sana olahraga bisa push up, bisa set up. Nah, yang olah jiwa sepi olah jiwanya. Ada di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Olahraga mau naik sepeda 1000 kilo, kalau jiwanya rapuh, sakit itu orang. Kalau jiwanya itu kosong, sakit. Yang nomor satu itu jiwa. Berarti olahraga penting juga. Olahraga itu penting. Tapi manusia ini sekarang banyak kejar sunnah, tinggal fardu. Olahraga itu sunnah, tapi olah jiwa itu fardu. Olah jiwa itu hukumnya fardu ain, mau menyucikan jiwa kita. Kalau olahraga sunnah, berenang itu sunnah, berkuda, memanah sunnah hukumnya, atau menjaga kesehatan itu sesuatu yang baik. Tapi yang fardu ain bagi setiap manusia olah jiwa. Nah, bagaimana hubungan yang benar seorang murid dengan orang-orang yang selalu setiap harinya melakukan disiplin mengolah jiwanya? Maksudnya bagi apa pertanyaan ini? Maksudnya ayashabuhum am ya'taziluhum. Apa mereka ini termasuk orang-orang yang kita harus berkumpul dengan mereka, bersahabat, menyertai mereka, karena mereka ini orang-orang yang punya disiplin mengolah jiwanya, atau lebih baik kita menyendiri aja dari mereka, kita samakan mereka dengan kebanyakan orang awam. Jadi sebaiknya bagaimana? Ini pertanyaan ini ditimbulkan oleh Imam Ghazali sebagai pertanyaan dari kita ya. Jadi Imam Ghazali di awalnya memerintahkan kita untuk mengucilkan diri. Nah, terus timbul pertanyaan, mengucilkan diri. Kalau ada orang baik, orang soleh, orang yang hidupnya setiap hari mendekatkan
harus kita kecilkan diri kita dari mereka, lebih baik mana? Saya tetap jauh dari mereka atau saya juga bersahabat? Ini pertanyaannya. Sayang kalau kita jauhkan juga diri kita dari mereka. Di zaman Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ada satu orang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengucilkan diri dari manusia, tinggalnya di rumah. Di kota Selo dia tinggal di rumah, beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai malam Jumat pun dia juga di rumah, punya wadifah, amalan-amalan yang tidak dia putus. Padahal malam Jumat itu orang dari mana-mana datang hadir majelis maulidnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, baca maulidnya yang sampai sekarang kita kenal juga sebelum Februari. Orang ini tidak hadir, padahal dia tinggal di situ. Karena dia juga orang baik. Ada orang tidak hadir karena benci, orang tidak hadir karena malas, ada orang tidak hadir karena dia merasa punya sesuatu yang lebih penting dari itu. Nah, jadi dia pada saat itu mengucilkan diri dan menyimpulkan bahwa duduknya dia di rumah itu lebih bermanfaat bagi dirinya dalam perjalanannya mendekat kepada Allah daripada hadir di maulid itu, karena dia orang baik. Kemudian pada suatu hari, di hari Kamis, sebelum tenggelamnya matahari di hari Kamis, dia di dalam mimpinya bertemu dengan ulama yang sudah wafat. Di antaranya ketemu dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali masih jalan. Kemudian dia tanya, Imam Ghazali jalan lewat depan rumahnya. Ada kisah yang mengatakan dia mimpi, ada kisah yang mengatakan dia benar-benar ketemu. Bapak bisa ketemu? Bisa. Saya nggak akan bahas sekarang, nanti ceritanya malah nggak selesai. Jadi bisa. Dia ketemu kemudian ditanya, loh Imam Ghazali lewat depan rumah saya yang jalan di kota Solo, mau kemana ini? Kata dia, saya mau hadir maulidnya Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beberapa orang yang lain lewat juga. Akhirnya dia duduk menangis, meratapi kondisinya. Berarti keputusan dia selama ini salah. Nah, kalau Imam Ghazali aja datang majelisnya Habib Ali Al-Habsyi, saya ini siapa? Imam Ghazali yang ngangkat pinarang kita Minhajul Abidin, yang menulis tentang uzlah, itu dia hadir di majelisnya Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, saya ini siapa? Saya ini tidak ada seujung kukunya dibanding Imam Ghazali. Akhirnya dia nangis bertobat kepada Allah, padahal dia tidak berbuat dosa, tapi dia menyesali kesalahan keputusannya dalam mengambil keputusan maghrib itu. Dia sholat maghrib di Masjid Riyadh di kota Seoul itu, sholat maghrib di situ, kemudian baca maulid, dan pada saat dia membaca maulid dia menyaksikan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun deras di acara tersebut, sampai dia di majelis itu nangis sambil pukul-pukul dirinya, menyesali sudah beberapa kebaikan yang dia tinggalkan selama berbulan-bulan dengan meninggalkan majelisnya Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Karena dia orang baik, dia diberi isyarat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kisah itu menunjukkan mereka itu melakukan riyadhah tidak berdasarkan hawa nafsu. Ada orang yang melakukan ibadah, hawa nafsunya ikut campur di situ. Yang penting baca wirid,
banyak, baca Quran berjus-jus, yang paling penting pokoknya banyak sekali dia punya wadifah, tapi nafsu berperan, egonya berperan di dalam mujahadahnya itu, sehingga dia merasa dirinya yang paling benar, tidak menerima koreksi, tidak melihat yang lain. Dia menganggap yang lain itu kotor, suci, dia ego berperan di situ. Makanya kita harus berhati-hati dalam bermujahadah, khususnya dalam bab uzlah. Imam Ghazali sudah mengingatkan keputusan uzlah itu keputusan yang wajib, tapi kita harus berhati-hati karena orang yang terjerumus kepada kesalahan dalam melakukan uzlah ini banyak sekali, sebab dia mengambil keputusan itu tidak dengan wawasan yang cukup. Nah, makanya Imam Ghazali ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan ini pengetahuan buat kita. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan ini, ya sudah kita baca bab uzlah langsung masuk kamar kunci, kumpul telur. Tapi Imam Ghazali menjelaskan dengan detail sekali, panjang sekali mengenai uzlah. Nah, pertanyaannya, apakah kita kalau di tempat kita ini ada orang-orang yang bermujahadah, mengolah jiwanya, orang-orang baik yang lurus, yang mendekatkan diri kepada Allah, atau ada wali-wali di tempat kita, ulama-ulama akhirat, kita kumpul bersama mereka, atau kita tetap meninggalkan? Lebih baik kita ini mengurus diri kita. Fa'alam, ketahuilah, kata Imam Ghazali, annahum, sesungguhnya mereka itu idza kanu sabitina ala rusumihil ula wa siratihim al-mawruthati an salafihim, jika orang-orang yang bermujahadah itu atau mengolah jiwanya itu sabitin, tetap berpegang teguh ala rusumihil ula, pada gaya mereka yang pertama, gaya mereka atau tampilan mereka atau tata cara mereka yang ula itu yang pertama, maksudnya dari guru-guru mereka. Kalau orang-orang yang bermujahadah itu dan mengolah jiwanya yang kami temui itu, gaya hidup mereka, tampilan mereka, tata cara mereka masih berpegang teguh kepada pendahulu-pendahulunya. Wasiratihim, dan masih berpegang teguh jalan hidupnya sama seperti jalan hidup para pendahulunya. Al-mawruthah an salafihim, yang mereka lakukan itu sebagai warisan dari pendahulu-pendahulu mereka yang soleh. Kalau orang-orang yang bermujahadah itu yang dilakukan masih tidak menyimpang dari para pendahulu mereka, karena ada penerus yang menyimpang dari pendahulunya, maka itu namanya bukan penerus. Kalau penerus menyimpang dari pendahulunya, makanya dia bukan, tidak layak disebut penerus. Dia mencetuskan sesuatu yang baru. Dia mencetuskan sesuatu yang baru. Kalau mau jadi penerus, ya jalan hidup kita harus sama dengan jalan hidup orang-orang yang sebelumnya. Mau jadi pewaris, namanya pewaris itu mewarisi sesuatu dari yang mewariskan. Kalau warisannya tidak kita gubris, kita lempar, kita sisihkan, kita cari sesuatu yang baru, namanya kita bukan pewaris. Yang disebut pewaris itu menjalankan apa yang dijalankan oleh pendahulu. Pewarisnya Nabi Muhammad SAW mewarisi gaya hidupnya Rasulullah SAW. Nah, kalau orang-orang, kata Imam Ghazali, yang bermujahadah dan mengolah jiwanya itu mewarisi gaya hidup, jalan hidup para pendahulu mereka yang soleh,
fahum ajallu ikhwanin fillahi azza wa jalla. Maka mereka itu adalah orang-orang yang paling pantas, kata Imam Ghazali, yang paling tepat, paling pantas sebagai saudara-saudara di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu lihat orang seperti itu orang yang paling pantas kamu duduk di sebelahnya dan kamu lepas. Kamu mau jadi baik di rumah ibadah, menyucikan diri kamu, tapi di kampung kamu atau di desa kamu ada pesantren atau ada majelis yang orang-orang yang hadir di majelis itu menjalankan apa yang dijalankan para pendahulunya yang soleh. Duduk kamu di bersama orang-orang itu lebih baik daripada kamu sendiri di rumah beribadah. Kalau orang-orang itu masih menjalankan apa yang dijalankan oleh warisnya. Maksudnya menjalankan itu bukan cuma sekedar tampilannya saja, tapi jiwa mereka itu juga mewarisi jiwa para pendahulunya. Tidak menyimpang, akidah mereka tidak menyimpang, gaya hidup mereka tidak menyimpang, jalan hidup mereka tidak menyimpang. Ini namanya pewaris. Ini namanya pewaris. Kalau kamu ketemu orang seperti itu, bahkan orang seperti itu, nah, itu harus kamu hati. Umpamanya seperti orang sakit, orang tahu dia punya penyakit di dalam dirinya. Kalau punya penyakit berarti dia mengobati dirinya, harus diobati. Dia sudah mengobati dirinya, tiba-tiba dia tahu di tempat dia tinggal itu ada dokter. Ada dokter atau ada orang yang punya penyakit sama seperti penyakit dia dan sudah mampu mengatasinya. Lebih baik dia mengobati sendiri, mencoba-coba, atau dia bersahabat dengan dokter itu sehingga penyakitnya bisa lebih jelas pengobatannya. Nah, lebih baik saya datang ke dokter itu. Sebab kalau saya mengobati diri saya sendiri masih coba-coba ini, belum tentu berhasil. Tapi kalau saya datang ke dokter itu, diberi resep, takaran obatnya dokter itu sudah tahu, kemudian saya lakukan apa yang dilakukan dokter saya itu, saya bersahabat dengan dokter tadi, kemungkinan sembuh akan lebih besar dan akan lebih cepat. Sebagian murid, sebagian orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala punya ibadah yang berat, baca ini 100.000, baca ini 200.000, baca A, baca B, sholatnya banyak luar biasa, tapi tidak ada hasilnya di dalam itu. Kalau dia ketemu dokter jiwa, sebagian dokter jiwa itu waktu murid datang, dia sudah dengan wadifah murid tadi dengan tugas-tugas ibadah yang banyak, sama gurunya langsung kurangi. Ini hilangkan, tidak usah banyak-banyak baca wirid ini, jangan banyak-banyak baca ayat ini, jangan banyak-banyak kamu melakukan tugas ini, sudah kamu jalankan ini aja. Yang dijalankan, yang diperintah sama guru itu kadang-kadang enteng, tapi itu obatnya. Itu obatnya. Kita mengobati sendiri, minum antibiotik sehari 3. Kemudian ada obat A, ada obat B, ada obat C. Karena kita di dalam kepala kita biar cepat sembuh itu penyakitnya. Tapi itu efek sampingnya banyak. Datang ke dokter yang tepat, kamu minum obat ini, jadi tinggal buang ini obat ini buang, obat ini buang. Dan kamu minum ini aja 1 kapsul ini, mudah-mudahan sembuh. Minumnya kapsul enteng 1 setiap hari diminum, sembuh. Kok bisa ya? Padahal saya obatnya tidak banyak gini. Karena ini obatnya tepat sasaran. Nah, itu gunanya kita bersahabat dengan orang-orang yang sudah
mencapai. Itu pentingnya guru. Tapi sekali lagi digarisbawahi oleh Imam Ghazali, sabitina ala siyarihim al-mawruthah min salafihim. Karena banyak juga dokter palsu, namanya ditulis dokter, ternyata ijazahnya nembak, beli ijazahnya. Nah ini sama dengan ulama zaman sekarang juga nembak ijazahnya. Jadi pakaiannya cuma pakaian ulama, pinter ceramah, tapi isinya kropos, tidak ada apa-apanya. Kalau kita datang ke sana, dia tambah rusak tidak? Karena dia cuma penampilannya saja, tapi ijazahnya tidak asli ijazahnya. Yang kasih ijazah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita harus benar-benar Imam Ghazali menjelaskan, memberi syarat sabiqin, ulama-ulama yang teguh menjalankan apa yang dijalankan oleh para pendahulu mereka. Itu berarti kita itu jangan asal datang ke majelis. Jangan asal setiap orang penampilannya ulama udah pasrah abadi. Ini jiwa itu lebih penting dari raga, lebih penting. Kalau dokter, kita salah masuk dokter, sakit raga kita. Tapi kalau sakit jiwa kita, dunia akhirat sakit. Hati-hati. Makanya kita milih dokter saja kita milih, kita tanya-tanya dulu. Apalagi kalau kita mau mengobati jiwa kita, harus kita teliti terlebih. Jangan sembarang guru kita datang. Nah, kenapa saja? Karena guru yang nembak ijazahnya itu banyak juga, banyak. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan murid yang sesungguhnya dan dijadikan ulama yang sesungguhnya. Nah, Imam Ghazali mengatakan, wa ashabin wa awanin ala ibadatillahi ta'ala, dan mereka itu kalau berada di jalan para pendahulunya, mereka itu sahabat dan pendukung dalam beribadah kepada Allah yang sebenar-benarnya. Kamu kalau ibadah sendirian lebih susah. Setan aja bergerombol. Setan itu punya organisasi, punya menteri-menteri, ada sidang kabinetnya juga setan itu ya. Dia punya rencana. Pelita 1, pelita 2 ada ya, kalau zaman Pak itu ada pelita, ada tahapan-tahapan 5 tahun ke depan. Ini yang harus kita lakukan. Setan itu punya planning di dalam usaha manusia. Kalau kamu jalan sendiri, ya mungkin kamu bisa berhasil, tapi lebih susah. Tapi kalau kamu bertemu dengan sahabat-sahabat yang satu visi, satu misi dengan kamu, itu akan lebih memudahkan bagi kamu untuk mendekat kepada Allah SWT. Syaratnya, lagi-lagi syaratnya adalah mereka itu teguh di jalan para pendahulu mereka yang saleh. Kalau kamu ketemu orang-orang seperti ini, fala tas'uka anhum uzlatun wa tafarrudun, maka tidak ada celah bagi kamu untuk beruzlah dan mengucilkan diri dari orang-orang seperti itu. Sebab tujuan kamu uzlah apa? Tujuan kamu uzlah kan mau menyucikan diri agar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kamu ketemu orang ini, kamu lebih cepat sampai kepada Allah dan lebih cepat suci. Jadi harusnya kamu datangi orang-orang ini. Orang yang seperti ini jangan kamu mengucilkan diri darinya. Nah, ini berarti di dalam beruzlah itu kita tidak pukul rata. Ada orang yang benar-benar kita harus menjauhi, ada orang yang kita harus bersahabat dengannya dan hadir bersamanya.
fala tasawuka anhum uzlatun wa tafarrudun wa innama mithluhum mithlu ma tasma'u min zuhabin Lubnan min zuhabi Lubnan wa ghairihim anna minhum jama'atin yata'awanuna 'alal birri wat taqwa wa yatawasawna bil haqqi was sabri. Nah, mereka ini dan berkumpul bersama mereka, maksudnya Imam Ghazali. Kalau kamu kumpul bersama mereka, itu perumpamaannya seperti yang kau dengar berita tentang orang-orang zuhud, ulama-ulama atau sufi-sufi Lubnan. Lubnan itu di Banten. Ini di masa Imam Ghazali itu ada sufi-sufi mujtahid di jalan Allah, mujahid di jalan Allah, murtadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka yang saling berkumpul, beruzlah tapi berkumpul. Jadi berjamaah tapi beruzlah, uzlah kolektif, beruzlah bersama-sama. Kata Imam Ghazali, yata'awanuna 'alal birri wat taqwa wa yatawasawna bil haqqi was sabri. Mereka ini saling berkumpul, saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi ini uzlah tapi berjamaah. Jadi uzlah itu kita tahu bentuknya bisa bermacam-macam. Di antaranya uzlah yang paling ideal itu adalah uzlah kolektif. Uzlah yang berjamaah, yaitu beruzlah bersama orang-orang yang bermujahadah, memiliki satu visi, satu misi dalam mendekat kepada Allah, dan mereka menjalankan, masih tetap teguh menjalankan apa yang dijalankan oleh para pendahulu mereka. Nah, salah satu contohnya adalah uzlah kita di pagi hari. Nah, mudah-mudahan termasuk uzlahnya kita. Uzlah berjamaah kita. Kalau kita sama-sama satu visi, satu misi, menjalankan apa yang dijalankan oleh para pendahulu kita. Wa amma idza taghayyaru. Pertanyaannya sekarang, kalau mereka ini sudah berubah, rusak, meninggalkan taraku rusumahum, meninggalkan gaya hidup para pendahulu mereka yang saleh, wa akhallu bi tariqatihim al-mawruthati an aslafihim salihah, dan mereka itu menterlantarkan atau membiarkan jalan para pendahulunya yang saleh, jalan yang diwariskan oleh para pendahulunya yang saleh sudah mereka tinggalkan. Bagaimana orang-orang ini? Kalau kita lihat, orang yang bermujahadah buat gaya sendiri mereka, buat cara sendiri, jalan hidupnya punya cara sendiri yang nggak jelas. Nggak jelas. Bagaimana orang yang seperti ini? Fahukmu hadzal mujtahid al-murtad ma'ahum kahukmihi ma'asadil nas. Dari pakaiannya pakaian sufi, pakaian orang yang bersuku-suku, pakaiannya, dikir-dikir yang mereka jalankan sama dengan dikir-dikir para pendahulunya yang saleh, tapi tingkah lakunya tidak sama. Tingkah lakunya tidak sama. Apa namanya? Gila harta, tidak bisa membendung nafsunya, atau ucapannya kotor, atau tidak ada sufi, tidak ada seorang sufi, seorang zuhad yang mengeluarkan kata-kata jorok. Tidak ada. Pasti ucapannya yang lurus, atau mencaci orang, gemar menyakiti orang, gemar menggunjing orang. Ini sudah keluar dari jalannya salaf pendahulu mereka. Walaupun pinter secara teori,
jangan dekat. Nah, jangan dekat. Ya, yang kita dekati yang jalan hidupnya betul-betul lurus di jalan para pendahulunya. Karena ini perkumpulan ini bukan perkumpulan cari ilmu secara teori, tapi perkumpulan mau menyucikan diri. Ya, ini perkumpulan amal yang dimaksud ini, amal yang sesuai. Kalau mujtahid ini orang yang sedang berusaha ini masih keluar dari jalan para pendahulu mereka, bahkan meninggalkan jalan hidup yang diwariskan oleh para pendahulu yang saleh, maka hukum berdekatan dengan mereka, dengan orang ahli riyadhah yang berbeda dengan pendahulunya ini, sama hukumnya seperti berdekatan dengan orang awam pada umumnya. Artinya lebih baik kamu tidak kumpul sama mereka, karena mereka sendiri masih penyakitan. Nah, mereka masih penyakitan. Mereka belum bisa mengobati penyakit mereka, kita kumpul bersama mereka, jangan-jangan malah ketambahan penyakit baru. Nah, ketambahan penyakit baru. Sama seperti banyak sekolah sekarang yang sekolah itu namanya pendidikan tapi belum mendidik. Jadi kadang-kadang anak dari rumah mau kita sekolahkan biar jadi anak pintar, pulang dari sekolah membawa masalah lebih besar. Tadinya sebelum sekolah nggak pernah ngomong jorok, kita sekolah kan pulang bisa ngomong jorok. Loh, ini pendidikan atau merusak namanya? Karena banyak pendidikan di masa ini yang meninggalkan gaya hidup orang-orang yang saleh. Meninggalkan gaya hidup yang saleh. Jadi ada seorang anak yang disekolahkan balik justru malah rusak. Saya tidak menyalahkan sekolah, ya. Saya tidak menyalahkan sekolah. Artinya sekarang kita ini tidak boleh pasrah anak kita sudah sekolahkan, ada pelajaran agamanya terus selesai. Kita di rumah sudah lepas tanggung jawabnya. Belum tentu, kadang-kadang di sekolah itu teman-teman yang seperti apa harus kita perhatikan. Makanya kalau mau memperbaiki bangsa ini, nomor satu yang harus diperbaiki adalah pendidikan. Nomor satu adalah pendidikan, harus dibentuk, harus disediakan pengajar-pengajar yang bisa menjadi teladan, guru-guru yang bisa menjadi teladan, bukan sekedar punya ijazah secara intelektualitas, ya. Tapi ini memang bicara idealnya harus seperti itu, dan memang harus seperti itu kalau memperbaiki masyarakat. Begitu juga ustadz-ustadznya, bukan ustadz yang pintar ceramah, tapi ustadz yang bisa menjadi teladan. Nah, di zaman ini susah ustadz, zaman sekarang mencari sekolah seperti itu, mau ketemu ustadz seperti itu susah. Kamu nggak dapat, enggak, uzlah lebih baik. Uzlah lebih baik. Tapi kalau kamu dapat kumpul dengan dia lebih baik daripada uzlah. Maka Imam Ghazali mengatakan kalau yang disebut-sebut sebagai mujtahid dan ahli riyadhah itu orang yang meninggalkan jalan hidup pendahulunya, maka hukum berkumpul bersama mereka sama dengan hukum kebanyakan berkumpul dengan manusia. Wa yalzam zawiyatahu wa yakuffu lisanahu, dan diharuskan bagi kita, maksudnya bagi orang tersebut, untuk menyingkir dari dia. Zawiyatahu, menyingkir dari dia, wa yakuffu lisanahu, dan menjaga lisannya tidak banyak bicara terhadap orang tersebut, sama seperti terhadap orang awam. Wa yusyarikuhum
fi khairatihim, dan tetap hadir bersama mereka dalam perkumpulan-perkumpulan mereka yang baik, seperti di pengajian tetap datang, tapi selesai pengajian pulang, tidak usah banyak kumpul dengan mereka, karena mereka belum bisa jadi panutan. Pengajian mereka selesai pengajian pulang. Oh, mereka mengadakan majelis maulid, datang, selesai maulid pulang. Tidak usah duduk lamaan, karena kalau kamu duduk lamaan selesai majelis, nanti yang kamu dapat di majelis hilang yang didapat di majelis, karena mereka belum bisa menjaga mulutnya. Selesai baca maulid ghibah, habis ya kebaikan yang didapat. Selesai majelis berbicara mencaci orang, hilang. Selesai bahas kitab, membahas dunia sampai seluruhnya, habis yang dibahas tadi, hilang dibahas. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kumpul dalam kebaikan-kebaikan mereka, dalam majelisnya, dalam maulidnya, tahlilannya, sholat berjamaahnya, wa yujanibuhum fi sa'iri ahwalihim wa afadihim, dan menjauhi mereka di segala kondisi mereka dan penyakit-penyakit mereka. Oh, berarti mereka lebih buruk dari saya? Enggak. Tapi kita tidak boleh menutup mata mereka itu punya penyakit. Sama seperti halnya kita ketika pakai masker, tidak mau salaman dengan orang. Apa karena kita merasa lebih suci dari mereka? Tidak pantas saya salaman. Bukan. Karena saya tahu sekarang ini sedang ada wabah. Kalau saya tidak memperhatikan ini, berarti saya mencelakakan diri saya. Atau ada orang yang sedang sakit flu, namanya. Kemudian saya menjauh dari dia. Kenapa kamu menjauh? Sombong kamu ini, orang sombong ini. Tidak mau dekat-dekat. Saya bukan sombong. Saya tidak merasa lebih baik dari dia. Cuma saya tahu dia sedang punya penyakit. Kalau saya tahu, saya tidak boleh mencelakakan diri kita itu dalam agama. Dilarang di dalam agama membahayakan diri kita. Haram hukumnya. Kalau kita jelas-jelas maafkan agama kita, ini yang bisa kita bahas dari kajian Minhajul Abidin di pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala asrafna wa tub alaina tawbatan taghfir li kulli hawba واستر لنا مراتي وآل الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا اكتساب منا بالمصطفى رسولي أعظم كل سوري بالمصطفى رسولي أعظم كل سوري بالمصطفى رسولي أعظم كل سوري صلى وسلم ربي عليه